ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੀ ਕਾ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 12ਵੀਂ ਮੰਗ ਤੱਕ ਸੁਣ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਮਤੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ 13ਵੇਂ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18ਵੇਂ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਸੁਣੋਗੇ। 13ਵੀਂ ਮੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18ਵੀਂ ਮੰਗ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸੰਤ ਜੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਨ, ਇਹ ਪੁਆਇंट खास करके 13वां उन्हां ते टुकदा है। वाहिगुरु जी, ये स्पेशली वो कान खोल के सुन लें जो संत के लिए, संत जी के लिए बहुत नफ़रत फैलाई जिन्होंने, ठीक है। खासकर वो जो ज़बरदस्ती के टर्बन पे अपना सिर घुसाई बैठे हैं, ठीक है। और वो जो आउट ऑफ पंजाब जिनके कानों में, जिनके दिलों में संत जी के लिए नफ़रत बिठा दी गई, ये आप प्लीज़ ध्यान से सुनना कि संत जी ने 13वीं मंग सरकार से क्या रखी थी। 13वीं मंग ये है, पंजाब ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜੋ ਬਹੁਤੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੁੰਗੀ ਅਤੇ टैक्स माफ़ ਕੀਤੀ जावे। आप समझ रहे हो इसमें कि संत जी ने आपके लिए क्या सरकार से मांगा कि आपका एक तो टैक्स माफ़ कर दिया जाए और चुंगी माफ़ कर दिया जाए। चुंगी जिमें टोल वगैरह हो जाता है, जो आज इतने इतने भरते हो ना, ये आपके लिए ही बोला गया था। जो जिनकी दुकानें थी यहाँ पे पंजाब में, हिंदुओं की दुकानें थी, ठीक है वाहिगुरु जी, उनकी चुंगी माफ़ कर दी जाए। और जो टैक्स, जो आप हर चीज़ का टैक्स देते हो, पानी पी रहे हो उसका टैक्स देते हो, हर चीज़ का, वो क्या था संत जी ने कि माफ़ कर दो उनका। वाहिगुरु। और देखो, ये तभी तो पता लगा कि उनके कि सरकारों की नज़रों में क्यों चुभ गए, क्योंकि संत जी सबसे प्यार करते थे। हमारे गुरु ने कभी सिखाया नहीं किसी से नफरत करो, सबको एक समझो। संत जी ने भी सबको एक समझा था। कोई अगर उनके पास कोई हिंदू आता था ना, तो उन्हें बहुत प्यार से हर चीज़ समझाते थे। अगर उनकी कोई नीड होती थी, उनकी नीड पूरी करते थे। ये तो प्रूफ है वाहिगुरु जी। एक दिन संत जी दसदे सन, सारिਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਰੋਂਦਾ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। हाँ, जिनकी बेटी, मेरी दुकान सड़ गई। अच्छा, एक बेटी भी जिनकी उठा ली थी, दुकान सड़ी सी ते संतां ने कहा भी दस तेरी की मदद कर सकते हैं, तू परेशान ना हो। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ 500 ਮਿਲ ਜੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ 400 ਇਦਾਂ ਮਿਲ ਜੇ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ, 7% ਤੇ ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਜਾ। कैसी बातें करते वाहिगुरु जी। एक केस तो मुझे खुद को पता था कि एक हिंदू परिवार के ही की लड़की को उठा लिया था। उस लड़की के पापा आए थे संत जी के पास, और संत जी ने एक वचन मतलब उनको बोला था, अगर सही रहा होगा सारा, अगर मतलब गलती अगर आपकी बेटी नहीं होगी तो शाम को 5 बजे आपकी बेटी आपके घर होगी। और वो पूरे 5 बजे उनको पहले मिल गई थी। कैसे आप खुद सोचो वाहिगुरु जी, ये लोग नफरत फैलाते हैं। ये लोग चाहते नहीं कि आप और हम एक हो जाएं। ये चाहते नहीं कि आप तक सच पता लगे, और आपको पता कि आपका भी सच हम तक नहीं पता लगने देते। ये आपके लिए ना, आपके लिए भी नफरत फैलाते हैं और हमारे लिए भी नफरत फैलाते हैं, और इंजॉय ये सब करते हैं। तो ये मत होने दो वाहिगुरु जी। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਜਾਂ ਲੋਅਰ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਜਾਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੁਨਿਆਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ। 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ। ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦੀ ਕੀਰਤ ਕਰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਮਝਾਈ ਹੈ, ਹਰ ਧਰਮ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਨਾ ਇੰਜ ਕਰੋ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੁੱਟੋ ਨਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਠੱਗੋ ਨਾ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਿਰਫ ਰੋਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਰਾਸ਼ਨ ਨਾ ਮੁੱਕ ਜਾਏ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜੇ, MLA ਬਣ ਜੇ, ਅੱਜ ਬਣ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ।
ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ। 14th ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੰਗ 14ਵੀਂ, ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ 14ਵੀਂ ਮੰਗ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਅਮੀਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਵਿਚਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸੰਤ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ? ਸੰਤ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਇਹੀ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਨਾ ਮਿਲ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲੜਾਈ ਲੜੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰੂੰਗਾ, ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆਉਣਾ ਪਊਗਾ ਮੈਨੂੰ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੈਸਾ ਅਗਰ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ NRI ਬੈਠੇ ਆ, ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਜਸਟ ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਆਈ ਥਿੰਕ, ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀਗੀ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਸੀਗੇ ਸ਼ਾਇਦ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੋਚੋ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਦੀ MLA ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਛੁਡਵਾ ਦਿਓ, ਜਦੋਂ ਆਪ ਹੀ ਬੈਠੇ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਗੱਲ। ਜਿਹੜਾ ਵੀਰ ਲੱਖਾ ਸਧਾਨਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਠੀ ਖਾਲੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਸੰਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਗਏ ਸੀ। 15th ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸੌਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਜ਼ੀਫੇ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਇਨਾਮ ਰੱਖੇ ਜਾਣ। ਦੇਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸੌਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਥਿਆਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਹੋਏਗਾ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰ ਬਖਸ਼ੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੱਥੇ ਥੇ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਵਾਰ ਖਾਲਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਬਿਨਾਂ ਬਾਸੇ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਸਤਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਈ ਰੱਖੀ ਫਿਰਦੇ ਆ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਕਰਨ ਲਈ, ਖਾਲਸਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਪੀਰ, ਉਹ ਹਮਾਰੇ ਪੀਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੀਰ ਨੇ, ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਪੂਜਦੇ ਹੋਈਏ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਉਹਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਫ ਸਰੋਹੀ ਸਾਹਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਹਮਾਰੇ ਪੀਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸੌਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੋ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਆਪ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਤ ਬਚਨ। ਉਹਨੂੰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਸਤਰ ਵਧੀਆ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਵਧੀਆ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਲੜੇ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ शस्त्र नहीं अपने कोल रखने। सबसे बड़ी चीज भाई तलवार देख के डर जाते। हर कोई शस्त्रधारी था स्टार्टिंग से लेकर। महादेव शस्त्रधारी थे, विष्णु शस्त्रधारी थे, ठीक है, ब्रह्मा जी लगा लो, यहाँ तक कि माता लगा लो, जितनी भी माएँ हैं उनके जितने रूप है अवतार है सब थे। कृष्ण जी के पास भी था, वो उन्होंने पाप का नाश किया ना, सब ने पाप का नाश किया। ऐसे ही हमारे पिताजी ने, गुरु गोबिंद सिंह जी ने पाप का नाश किया था। और खालसा को भी यही हुक्म है कि पाप को ही नाश करना है, बिना बात से नहीं चकना, ठीक है। और जो जिनके आज के टाइम पे खालसा के ऊपर क्वेश्चन पुटअप हो जाते हैं, क्यों रखे, जिनके ऊपर होने चाहिए वो तो ऐसे ही लेके घूम रहे और वो जहां मर्जी चला देते हैं। ਅਮਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚੁੱਭਿਆ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ। ਆਪਾਂ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਕਿਉਂ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਕਿਉਂ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਇੰਨੇ ਚੁੱਭ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਾ ਕੇ ਜਦਕਿ ਉਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਲੇ ਦੇਖੋ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਹਾਂ, ਜਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸਿੰਘ ਸੀ ਸਾਰੇ ਵਿਦ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਸੀ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਗਊ ਰਕਸ਼ਾ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਗਊ ਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ। ਅਮਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਹੋਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰਮੁਖ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹਥਿਆਰ ਫੜੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਸਟ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਦਨਾਲੀ ਹੋਣੀ ਹੈ
ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਰਿਵਾਲਵਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ नॉर्मल ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਵੈਸੇ ਹੀ ਰੱਖੀ ਫਿਰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ। वाहिगुरु जी, ये वाले दनाली ये सब तो जब मैं मेरा परिवार था जो हरियाणा में, वो हमारे घरों में होते थे। बिल्कुल, मैं तो देखो ये बचपन ਜ਼ਰੂਰੀ से। ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਹਾਂ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਚੰਗਾ ਹਥਿਆਰ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪਾਪ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੀ ਲੜ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋ, ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਝੁੰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਹਥਿਆਰ ਹੀ ਕੰਮ ਆਊਗਾ ਨਾ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਗਊ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਆ। ये सब इंसान बचा रहे थे। हाँ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ बात तो ਕੋਈ है ਕਦਰ कि आप नहीं। लगा लो वो जानवर बचा रहे थे, ये इंसान बचा रहे थे। ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਜੋ ਨਸ਼ੇ ਕਰਕੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਯੂਥ ਚੋਂ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਤੇ ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਐਸੇ ਸੀਗੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਵੱਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬਾਣੀ ਉਚਰਨ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਬੱਚੇ ਕੰਠ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਕਈਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਸੀ? ਉਹ 24 ਘੰਟੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਜਨਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, नशे से हट गए थे ना, वो नशे से हट गए थे, उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸੌਖੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਜ਼ੀਫੇ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਇਨਾਮ ਰੱਖੇ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖਦੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਕਈ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਅਫਸਰ ਵੀ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਜਾਊਂਗਾ। ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਸੰਤ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਚੰਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਬਹਿ ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। 16ਵੀਂ ਮੰਗ ਸੀਗੀ ਅਫੀਮ ਅਤੇ ਡੋਡੇ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਇਹ ਮੰਗ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਰੱਖਤੀ ਸੰਤਾਂ ਨੇ? ਇਹਨੂੰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਬਹੁਤਾ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਅਫੀਮ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਸੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਦੀ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫੀਮ ਦੀ ਡੋਡਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਹੈ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਚਿੱਟਾ ਘਰ ਕਰ ਗਿਆ, ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਚਿੱਟਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅਫੀਮ ਖਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉਹ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। 100 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਨਿਭਾ ਕੇ ਗਏ। नहीं तो जबकि वाहिगुरु जी जो गोलियां होती हैं जैसे हम खा लेते हैं बुखार के, उसमें भी डॉक्टर अफीम डालते हैं। इस गलत फहमी में मत रहना, अफीम पता नहीं है तो ये नशे में ही मारना चाह रहे हैं सबको। वो तो हुण तां मतलब कोई डाउट ही नहीं रह गया जो पंजाब के हालात ने। 17वां पॉइंट 17ਵੀਂ ਮੰਗ है जी, पुलिस ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਘਟਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਇਹਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਮੰਗ ਸੰਤ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਣੀ ਪਈ, ਮੰਗਣੀ ਪਈ। ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਵੀ ਆ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹਾਲੀ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਉੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜਸਟ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਆਫੀਸਰ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਸੁੰਨ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਐਸਾ ਵੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਦਮਾਲਾ ਸੀ, ਦਮਾਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਕਰ ਸਜਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਚੱਕਰ ਥੱਲੇ ਗਿਰ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮਨ ਕਿੰਨਾ ਦੁਖਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸਰਵਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਤਾਂ ਐਂ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁੱਟ ਲਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਗੁੱਟ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਹੀ ਕਿਉਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ उल्टा चंगा ही कहांगे। जो उन्होंने कोई गल सामने आएगी तो आप चंगा ही उन्होंने बारे कहांगे। अब जैसे रिसेंटली एक पुलिस वाले की मैंने देखी कि वो ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे पर उसने अपना अमृत वेला नहीं छोड़ा, उसने पाठ करा, अरदास के खड़ो। ऐसे ज़मीर जिसकी जिंदा होती है ना, वो 100 बारी सोचता है पाप के साथ देने के लिए। जिनकी मरी होती है ना, उनको कोई लेना देना नहीं होता। ये 8वां मैं इसलिए बोलना चाहूँगी, हाँ जी 18, ये ताकतें पता है क्यों थोड़ी कम करने को कहा था। हाँ जी 7
18वें पे आप जान पाओगे कि उसके साथ रिलेटेड है ਓਕੇ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ सकता। औरतों के लिए आप देखो, हम जैसी कि हमारे लिए भी बोल के गए कि दोष फड़न तो पहला, मतलब अगर आपको नहीं पता कि वो दोषी है या नहीं है, आप उसको जेल में नहीं रख सकते क्योंकि ਥਾਣੇ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾ ਸਕਦੇ। ਸੋਚੋ हाँ मतलब थाने ਕੀ मतलब ਕਰਦੇ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ 84 ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋ ਟੌਰਚਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੌਰਚਰ ਜਾਣ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। और ये मांग तो संत जी ने 1982 में रखी थी। ਇਹ ਜੋ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਅਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ 18 ਮੱਤਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਸੰਤ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਸੀ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਜੀਵਨ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਲੀ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ, ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨਾ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੀਆਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਸੋਚਦੀਆਂ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਹੋਵੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸੋਚਦੇ ਜਦੋਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੁੰਦਾ। ਸੰਤ ਜੀ ਪਤਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਉਲਟਾ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਇਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਨਫ਼ਰਤ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ नफरत संतां ਨਾਲ, पर कोई कर नहीं पाएगा। बाकी ऐसा है वाहिगुरु जी, हमारे गुरु ने तो कभी सिखाया नहीं नफरत करना। ना जी ना। आप अपना देखो, आपने कभी अपने गुरु की बात कभी ध्यान से सुनी है? आपके गुरु के ये सिखाते? नहीं, ठीक है, नहीं सिखाते। देखो कोई ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਦਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ कि जे आप प्रेम नाल नहीं विचरांगे तो सानू साडे गुरु साहिब दी कृपा नहीं मिलनी। आप सब हम एक ही हैं, आप हम सब एक ही बाप के बच्चे हैं, उस अकाल पुरख के। आपस में नहीं लड़ना मरना हमने। चलो इन्हां नू समझ जिन्हां नू नहीं है अगर आ जावे तो चंगी गल है। क्योंकि वाहिगुरू जी मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरी भी पहले जब मुझे नहीं पता था और मैं वहाँ हरियाणा में रहती थी, मेरी भी यही सोच थी। कैसे क्यों थी? क्योंकि हमें ये चीज़ सुनाई जाती थी ज़बरदस्ती कि वो ऐसी ही है, वो ऐसी है। तो मेरी भी सोच वैसे, जब मुझे असलियत पता लगी ना, मेरा सिर झुक गया था वाहिगुरू जी। मुझे पता है कि मैंने संत जी से क्या, मैंने गुरु ग्रंथ साहिब जी के आगे कितनी माफ़ियाँ मांगी कि मुझे नहीं पता था, प्लीज़ मुझे माफ़ करना। और ये तब की बात है, तब मैं खालसा भी नहीं सजी थी। जब मैं पंजाब में आई ना, जब मैंने कदम रखा, तब मुझे पंजाब नहीं लगा था। मैंने कहा ये क्या हो गया पंजाब को। फिर जब इन्होंने मेरे को सारी चीज़ें दिखाई, पढ़ाई, मैंने कहा मैं खुद पढ़ूंगी, मैं देखूंगी, मैं तब बिलीव करूंगी। जब मैंने देखा, मैंने तब थोड़ा आप कह लो कि रिसर्च करी, मैंने कहा ये तो बहुत गलत दिखाया जा रहा है बाहर, पंजाब से बाहर। तो इसलिए मैं भी आपको हाथ जोड़ती हूँ, आप सब उनके मोहरे मत बनो। मैनिपुलेट किया जा रहा है आप सबको भी। चलो वाहिगुरू जी, फिर किसी मुद्दे ते या सिख इतिहास के होर कई ऐसे वीडियोज़ ने जिहड़े तुहाडे तक पहुँचाने बड़े जरूरी ने, ते छेती फिर मिलांगे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।